ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਚੇਤਨ ਚੌਹਾਨ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੈਆਂ ਅਤੇ ਫਲੌਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਫਲੌਰ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਲੌਰ ਸੀਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਵਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੌਰ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। कार्यकर्ताओं से मिलने आया और इस फिलौर हलके में जो पिछले 15 साल से त्रस्त है, बहुत ज़्यादा यहाँ विकास की ज़रूरत है, उसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनसे फीडबैक लेके कि पिछले चुनावों में जो कमियां रही हैं उन कमियों को कैसे दूर करें और इस बार कांग्रेस पार्टी को फिलौर में कैसे एमएलए यहाँ पर हम बना पाएंगे, इसके लिए ये चर्चा रही। सर, जो हल्का इंचार्ज है जहाँ पे उनके खिलाफ जैसे ये मीटिंग के खिलाफ जा रही है, जो लोग बैठे हैं आपके साथ, एमसी बैठे हैं, गिंडा जी काफ़ी देर से विरोध कर रहे हैं, परमजीत भारती भी विरोध कर रहे हैं, उसके लिए देखिए, घर के अंदर जब कोई आदमी नाराज़ हो जाए तो कुनबा नहीं टूटता, कुनबा वही रहता है। कहीं नाराज़गियाँ पैदा हो सकती हैं, कहीं एक दूसरे की विचारिक मतभेद आ सकते हैं, परंतु आपने जिनका नाम लिया ये भी कांग्रेसी हैं और जिनका पहले नाम लिया वो भी कांग्रेसी हैं, इसलिए हर बार 3 सीटें हार के गई हुए कांग्रेस यहाँ से, आपका क्या कहना है? मैंने यही कहा भाई कि हम 3 बार पहले से हम चुनाव हार चुके हैं। इस बार पार्टी के वर्करों से मिलकर उनके विचार सुनकर उनका फीडबैक लेकर हम यही जानना चाहते हैं कि इस बार फिलौर की सीट कांग्रेस कैसे जीते। उसी के लिए ये सब वर्करों से मिलने की एक प्रक्रिया मैंने यहाँ करी और इसी तरीके से फगवाड़ा में भी होगी। सर, आप फिलौर विधानसभा में आए हो, पहला आपका स्टॉपेज लगाया गुराया में, कांग्रेस का विरोध नहीं है, एक परिवार का विरोध है। मैंने फिर वही एक बात कही कि भाई कुनबा है, कुनबे में कोई नाराज़ भी हो सकता है, मेरे परिवार में भी कोई नाराज़ हो सकता है, आपके परिवार में भी कोई नाराज़ हो सकता है, परंतु परिवार तो एक है, ये तो आप भी मानते हो। मैं वहाँ भी रुका, वहाँ भी परिवार एक ही था, सब कांग्रेस का ही परिवार है, वो भी सब चिंतित हैं। यहाँ जितने लोग हैं वो इसी बात से चिंतित है कि किसी तरीके से यहाँ कांग्रेस का एमएलए बने, और उसी के लिए हम यहाँ आए हुए। लेकिन 3 बार हार लगातार 3 बार हार के बावजूद भी उसी परिवार की अब भी वो अपनी शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके अंदर टिकट मांगना एक हर आदमी का अधिकार है, वो कार्यकर्ता का भी उतना अधिकार है, किसी मुख्यमंत्री का भी उतना ही अधिकार है। मैं एक का जवाब दे दूँ साहब, फिर आपका ले लूँ जी। तो कहाँ थे हम? परिवार को एक ही परिवार की तरफ से जो तो मेरा कहने का ये औचित्य है कि जब आप किसी भी टिकट मांगने का जो दावेदार है वो हमारी पार्टी में कोई कार्यकर्ता भी मांग सकता है, कोई मुख्यमंत्री भी मांग सकता है। अगर वो पिछली 3 बार उनके परिवार में टिकट जा रही है, एक बार और मांगना चाहते हैं तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती, उनका अधिकार है कि वो मांगे, पर देना ना देना वो पार्टी का अधिकार है। वो विनेबिलिटी देखकर इस बार
टिकट दी जाएगी। सर वर्करों में मतभेद है इस बात का भी टिकट की दावेदारी में? नहीं, वर्करों में कोई मतभेद नहीं है। वर्करों में सिर्फ एक ही चिंता है वर्करों को कि यहाँ से कांग्रेस का विधायक बनना चाहिए, ये चिंता बहुत है। उम्मीदवार बदलना चाहते हैं? देखिए, मैंने एक बात कहा, वर्कर बदलना नहीं चाहते, वर्कर ऐसे आदमी को दिलाना चाहते हैं जो यहाँ से कांग्रेस का विधायक बन के फिलौर की नुमाइंदगी विधानसभा में कर सके। आपकी नज़र में से कौन है जो ऐसा विधायक है जो आपके खरा उतरे? आपके बहुत हैं, क्या पता मेरे दाएं और बाएं बैठे हों, इनमें से भी हो सकता है कोई। कब तक सर, कब तक लिस्ट जारी होगी? वाला नहीं हो सकता सर, रिजर्व एरिया है। सर 117 विधानसभा में कितनी आप देखते हो कांग्रेस को सीट आएगी? देखिए, बहुमत आएगा हमारा और पुरजोर बहुमत आएगा। पिछली बार से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जनता की भलाई के फैसले, और भी आपको आने वाले समय में आपके माध्यम से ही हम लोगों को पहुंचाते हैं और ये आपको मिलते रहेंगे। जब तक आचार संहिता नहीं लगती, हर रोज़ एक बड़ा फैसला हम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता को हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का फ़ायदा दे सर आपके पार्टी प्रधान ही जो हैं वो आपके फैसलों के ऊपर हर बार क्वेश्चन लगा देते हैं। नवजोत सिद्धू जी, देखिए, ऐसा है कि पार्टी के प्रधान पार्टी के हक की बात करते हैं, लोगों के हक की बात करते लेकिन हैं, वो तो क्वेश्चन उठा रहे हैं। और उन्हीं के क्वेश्चनों को देखकर हम फैसले लेते हैं। आप ये बात क्यों नहीं बताते कि जो वो बोलते हैं उन्हीं को मद्देनज़र रख के फिर हम जनता के लिए नए फैसले बनाते हैं, नए कानून बनाते हैं। सर आज आपने कमरे में आके लोगों की शिकायतें वगैरह सुनी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जो लोगों ने शिकायतें आपको अंदर बताई होगी, मीडिया को भी बताया उन्होंने पहले, मीडिया को भी बाहर बताई एक सर, ये आपके अगल बगल दोनों और ये काउंसिलर मौजूदा 4 बार जीते हैं यहाँ से, साहब बैठे हैं, लगातार मीडिया में वो बता रहे हैं कि करप्शन का बड़ा बोलबाला है यहाँ पे। देखिए, पंजाब के अंदर ये अकेले फिलौर की बात नहीं है, पूरे पंजाब के अंदर करप्शन एक मुद्दा है और इसके ऊपर हम गंभीरता से सोच रहे हैं और इस पर मुख्यमंत्री जी भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि इसको किसी तरीके से दूर किया जाए। अकेले फिलौर की समस्या नहीं है, ये पठानकोट से लेके पटियाला तक की समस्या है और इसको, क्योंकि पहले जो राज था उस राज के अंदर हम शायद इतने नीचे तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए ये जो बीमारी है ये फैल गई है। अब इसका इंतज़ाम करना हमारी प्राथमिकता है और हम आरोप जो है जो कांग्रेस पर ही लग रहे हैं, जो यहाँ से हल्का इंचार्ज है उन पर ये आरोप लग रहे हैं, सीधा तौर पे प्रेस में आकर ये बात बयान की जा रही है आपकी पार्टी की ओर से। देखिए, ऐसा है कि कहीं भी हो, मैं तो पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ, आप तो सिर्फ फिलौर की बात कर रहे हो, मैं तो पूरे पंजाब में ये बात कह रहा हूँ कि ये बीमारी है। इससे मैं नकार नहीं रहा हूँ कि ये बीमारी नहीं है, परंतु इसको हम संजीदगी से देख रहे हैं और चन्नी जी की सरकार में हम इस बीमारी का बहुत जल्द इलाज करेंगे। उसमें आपका हल्का, क्या बताया आपने, हल्का इंचार्ज भी आ गया, उसमें पूरे पंजाब भी आ गया, तो ये बीमारी बहुत जल्द ख़त्म होगी। सर हल्का फिलौर में सरपंच पंच भी कांग्रेसी जो आपके जिताते हैं, जिला परिषद भी जिताते हैं, नगर कौंसिल भी जिताते हैं, जब एमएलए की बारी होता है वो क्यों हार जाते हैं? यही कमियां तो देखने आज आया हूँ। यही कमियां जो आपने कहा ये हमने महसूस किया और वही दूर करने के लिए आज वर्करों के साथ बैठ के ये बात करिए कि ये चीज़ दूर करी जाए ताकि 2022 में ये ना हो। उम्मीदवार कब तक का हल निकलेगा? बिल्कुल कब निकलेगा। तक जारी हो सकती है लिस्ट कांग्रेस की? देखिए, अभी प्रक्रिया चल रही है, कांग्रेस की एक टिकट देने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे मैं फीडबैक ले रहा हूँ, अभी हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, अभी स्क्रीनिंग कमेटी बनाई नहीं है, 1-2 दिन में उसका भी ऐलान हो जाएगा। फिर वो एक कांग्रेस में फिर जितने कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू होगा, उनको बुलाया जाएगा, उनसे बैठ के बातचीत करी जाएगी, फिर पार्टी अपने लेवल पे एक सर्वे करा रही है। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले कहा, सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट इस बार हम पूरे पंजाब में देंगे। यहाँ पे वर्कर का ये भी है कि हमारे को कैंडिडेट है जो लेट मिलता है, जिसके कारण ये सीट लूज करनी पड़ती है हमारे को हर वक्त। वर्कर को तो नहीं होगा, मुझे लगता है ये कैंडिडेट का सवाल ज़्यादा है, वर्करों का सवाल नहीं है। कैंडिडेट को लगता है कि मुझे जल्दी दे दी जाए, वर्कर तो बेचारा तैयार रहता है कि उसको तो जब मर्जी आप उतार लो और वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। परंतु हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी इस बार कैंਡੀਡੇਟ ਲਿਸਟ ਨਿਕਾਲੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਚੇਤਨ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂਹੀਓ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ 32-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰ ਜੀ ਆ, ਦਮਨ ਵੀਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਤਕੀ ਦੇਖੋ 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫਲੋਰ ਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। 3 ਵਾਰੀ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਸਕੀਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਲੋਰ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਆਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ CIDਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਤ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਲੋਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੰਘ ਢੇਸੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਫਲੋਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟੱਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੀ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਨੇਤਾ ਮੋਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ MLA ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚੌਧਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ? ਹਾਂ, ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੇ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ? ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਵਧੀਆ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਔਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਮਹੱਲਾ ਸੰਤੋਖਪੁਰੇ ਤੋਂ
ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ MC ਬਣ ਕੇ ਔਰ MLA ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ CM ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਜੇ MC ਤੋਂ CM ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਆ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦੀ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਆ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਫਲੌਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਦ ਬਦਲੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਈਟ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ MC ਬਣਿਆ ਚੌਥੀ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਔਰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ MLA ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। 3 ਵਾਰੀ ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੇਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਤੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ, 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਘੰਟੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, DSP ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ MC ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਆ? ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਣੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ? ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ MP ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਚੇਤਨ ਸਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ
ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ? ਸਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰ ਜੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਸੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰ ਜੀ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਿਹਾ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰੇ ਬਹਿਣਾ ਪਏ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਜੀਣ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵਤੀਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵਤੀਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਜੀ।